Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narom Cheva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyam Tamashloke Bhaktir Bhagavati Naistiki. Да, Харе Кришна, дорогие преданные. Итак, у нас продолжается начало 7-й песни Шримад Бхагаватам, 1 глава, 33 текст. Hare Krishna, ზურგასურთულებო ჩვენ ვაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამის მეშვიდე სიმღერას, ვკითხულობთ პირველი თავის 33 ლექსს. Так, прочитаем санскрит. Матрашвасрея вашчайо тантавакрашча пандава паршада праварау вишнур випрашапад падачютау. Так, пословный перевод тоже прочитаем. Матрас Васриях, сын сестры матери Шишупала. Вах вашей, Чайдях, царь Шишупала, Дантавакра, Ча и Пандава, о Пандава, Паршада Праварау, два возвышенных спутника, Вишну, Випра Браманов Шапат, из-за проклятия Пада со своего положения на Вайкунхе. Чью Тау упавший. И литературный перевод и комментарий его божественной милости Шрила Прабхупады Ки Джай. Нарада Муни продолжал. О лучший из пандавов, твои двоюродные братья Шишупала и Дантавакра, сыновья твоей тетки по матери, раньше принадлежали к ближайшему окружению Господа Вишну, но из-за проклятия, которое наложили на них браманы, они пали с Вайкунхи в материальный мир. Комментарий. Короткий комментарий Шрилы Прабхупады. Шишупала и Дантавакра не были обычными демонами, так как раньше принадлежали к ближайшему окружению Господа Вишну. То, что они пали в материальный мир, лишь внешняя сторона событий. На самом деле они пришли сюда, чтобы помогать Верховному Господу проводить свои игры в этом мире. Конец комментария. სიტყვასიტყვით თარგმანი. მატრის ვარსეიაჰა დეიდაშვილი შიშუპალა. ვაჰა შენი. ჩაიდიაჰა მეფე შიშუპალა. დანტავაკრაჰა დანტავაკრა. ჩიბა და პანდავა ო პანდავო. პარშადა პრავარაო ორი ამაღლებული მსახური. ვიშნოჰო ვიშნუსი. ვიპრა ბრაჰმანების მიერ. შაპატ წყევლის გამო. პადა ვაიკუნთაზე მათი მდგომარეობიდან. ჩიუტაო დაეცნენ. თარგმანი. ნარადა მუნი განაგრძობდა. ო საუკეთესო პანდავებს შორის. შენი ორი დეიდაშვილი შიშუპალა და დანტავაკრა უწინ უფალი ვიშნუს მხლებლები იყვნენ, მაგრამ ბრაჰმანების წყევლის გამო ვაიკუნთადან დაეცნენ და მატერიალურ სამყაროში გადმოინაცვლეს. კომენტარები. შიშუპალა და დანტავაკრა უბრალოდ დემონები კი არ იყვნენ, არამედ უწინ უფალი ვიშნუს პირადი მხლებლები გახდნენ. ისინი თითქოს დამდაბლდნენ და მაღალი პლანეტიდან მატერიალურ სამყაროს მოევლინენ, მაგრამ სინამდვილეში იმისთვის დაეშვნენ დედამიწაზე, რომ ღმრთების უზენაეს პიროვნებას გართობებში დახმარებოდნენ. ჰარე კრიშნა.
Агьянтимирандасya гьянаджана шалакая чакшурмилитам йена тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадама Гьян Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гурум Шри Тапада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Штя Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Видам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакха Витам Штя He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurambi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shungyavadi Pashtetya Deshatarine. Так, еще раз перевод прочитаю. Нарада Муни продолжал. О лучший из пандавов, твои двоюродные братья Шишупала и Дантавакра, сыновья твоей тетки по матери, раньше принадлежали к ближайшему окружению Господа Вишну, но из-за проклятия, которое наложили на них браманы, они пали с Вайкунхи в материальный мир. კიდევ ერთხელ წავაკითხოთ თარგმანი. ნარადა მუნი განაგრძობდა ორ საუკეთესო პანდავებს შორის შენი ორი დაიდაშვილი შიშუპალა და დანტავაკრა უცინ უფალი ვიშნუს მხალებლები იყვნენ, მაგრამ ბრაჰმანების წყევლის გამო ვაიკუნთადან დაეცნენ და მატერიალურ სამყაროში გადმოინაცვლეს. Итак, здесь Нарада Муни продолжает рассказывать эту историю о Шишупале и Дантавакре, отвечая на вопрос Махараджи Юдхиштхира. ამგვარად აქ ნარადა მუნი აგრძელებს შიშუპალაზე და დანტავაკრაზე ისტორიის მოყოლას, პასუხობს რა მაჰარჯა იუდჰიშთირას შეკითხვას. Вот, и перед этим мы прочитали, как он объяснил, что надо просто сосредоточиться на Кришне. მანამდე ჩვენ წავიკითხეთ, რომ მან ახსნა, რომ უბრალოდ კრიშნაზე კონცენტრირება საჭირო. Вот, причем неважно с каким чувством. თანაც არ აქვს მნიშვნელობა რა გრძნობით იქნება ეს. Вот. Ну и понятно, что Рупа Госвами объясняет, что для нас сосредоточить ум на Кришне надо с любовью, не с ненавистью, как Камса. თუმცა რა თქმა უნდა, რუპა გოსვამი ხნის, რომ ჩვენთვის კრიშნაზე კონცენტრირება სიყვარულით უნდა მოხდეს და არა სეძულვილით, როგორც კამს. Вот, и иначе это не будет чистым преданным служением. სხვაგვარად ეს არ იქნება წმინდა ერთგული მსახურება. Вот, ну и в принципе он тут закончил это объяснение и теперь говорит, описывает историю этих братьев. ну როცა ამის ახსნა დაასრულა, შემდეგ უკვე აღწერს ამ ძმების ისტორიას. Вот. Ну и мы не будем затрагивать тему падения с духовного мира. ჩვენ არ შევეხებით
სულიერი სამყაროდან დაცემის თემას ეცემა სული თუ არ ეცემა. Вот, я хотел просто рассмотреть один нюанс этой истории, вот, и мы вернемся в третью песнь даже Шримад Бхагаватам. Там тоже она описывалась. მინდა და უბრალოდ განმეხლა ერთი ნიუანსი ამ ისტორიიდან და შრიმად ბაგავატამის მესამე სიმღერასაც დავუბრუნდებით, იქაც იყო ეს აღწერილი. Вот. И там она более подробно описана. Здесь Нарада Муни так вкратце упоминает эту историю. იქ უფრო დეტალურად აღწერილი, აქ ნარადა მუნი უბრალოდ მოკლედ ახსენებს ამ ისტორიას. Вот, и, ну, все начинается с того, что 4 Кумара, они вот пришли к воротам Вайкунхи, и а, Джай Виджай их не пустили. ეს იქიდან იწყება, რომ 4 კუმარა მივიდნენ პლანეტა ვაიკუნთაზე და Вот, ჯაიდავიჯაი ისინი არ შეუშვან. вот. И 4 Кумара, они их проклинают, 4 კუმარა მათ წევლის и в этот момент туда приходит Господь Вайкунхи. და ამ დროს იქ უფალი ვაიკუნთა მოდის. И там очень интересная речь Господа. და ძალიან საინტერესო საუბარია აღწერილი უფლის. Вот. Он там, ну, он начинает говорить о том, что, ну, о том, что как бы он, то есть, он у них начинает просить прощения даже практически. იქ პრაქტიკულად პატიების თხოვნასაც კი იწყებს მათ მიმართვის. Вот, и он там очень интересные такие двусмысленные речи произносит. და ძალიან საინტერესო ორაზროვან საუბარს წარმოთქვამს უფალი. Вот, то есть он там прославляет браманов, ადიდებს ბრაჰმანებს, вот, и прославляет как бы то, что я вообще, ну, я слуга таких своих преданных. ადიდებს იმას, რომ მე მსახური ვარ ასეთი ერთგულებისა. Вот. Говорит, что на самом деле я виноват в этом, то есть на поступок слуги, говорит, ставит вину хозяин. სინამდვილეში ამბობს, რომ სინამდვილეში მე ვარ ამაში დამნაშავე, რადგან მსახურმა თუ რამე დააშავა, სინამდვილეში მათი ბატონია ამაში დამნაშავე. Харе Кришна. Бери деньги. Вот. И они, выслушав эту речь, там интересный нюанс происходит, они начинают ему отвечать. და საინტერესო ნიუანსი ხდება ამ საუბრის მოსმენისას, ისინი პასუხის მიცემას იწყებენ. Вот. И там это вот описание преображения этих кумаров, очень Эй. интересное для нас. იქ აღწერილია ჩვენთვის ძალიან საინტერესო კუმარათა გარდასახვა. Вот. И 4 Кумара, они являются олицетворением Гьяна Шакти Господа. და 4 კუმარა სინამდვილეში უფლის გიანა შაქტის განსახიერებები არიან. Вот. И, в принципе, Гьяна Шакти — это одна из, так сказать, составляющих этого мира. Вот. და პრინციპში გიანა შაქტი არის ამ სამყაროს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. Вот. То есть этот мир, в принципе, ну, как сказать, в значительной степени держится на способности людей что-то познавать. ეს სამყაროს დიდი ნაწილად სამყარო იმაზე დაყრდნობით არსებობს, რომ ადამიანებს აქვთ უნარი რაღაცის შეცნობისა. Вот. То есть Гьяна Шакти — это наша способность к познанию с помощью логики, с помощью интеллекта. გიანა შაქტი არის ჩვენი უნარი შეცნობისა, ლოგიკისა და ინტელექტის მეშვეობით. Вот. И
Это Господь наделил нас этим разумом, соответственно, 4 кумара являются вот этими изначальными философами. უფალმა მოგცა ჩვენ ეს გონება და ეს 4 კუმარა არიან თავდაპირველი ფილოსოფოსები. Ну, вообще изначальным философом является сам Господь, он об этом тоже в Бхагавад-гите говорит, я изначальный философ. ზოგადად თავდაპირველი философом является Господь Брахма или как вы сказали? И Кришна, сам Господь. изначально. ზოგადად თავდაპირველი ფილოსოფოსი, რა თქმა უნდა, კრიშნა არის, თვითონ ამბობს ამის შესახებ Bhagavad-gītāში. Вот. А 4 кумара, они являются как бы олицетворением этой позиции людей в мире. და 4 კუმარა კი არის განსახიერება ამ პოზიციის სამყაროში ადამიანების შორის. Вот. Или это энергии в мире, то есть энергия познания. ან ეს არის ენერგია, შეცნობის ენერგია, გიანაშაკტი. Вот. И, в принципе, этот инструмент нам очень хорошо знаком, и мы все так или иначе им пользуемся, пытаемся постигать этот мир и его окружение с помощью разума, интеллекта, логики. ზოგადად ეს ინსტრუმენტი ჩვენთვის კარგად არის ნაცნობი და ვცდილობთ შევისმოთ ეს სამყარო გონებით, ინტელექტით, ლოგიკით. Вот. И здесь как раз они поначалу по инерции, как бы они стали по привычке размышлять, что же Господь им хочет сказать. და ისინიც ჩვევისამებრ დაიწყეს მათ იმაზე ფიქრი, რისი თქმა უნდა შუაფალს მათთვის. Вот, то есть они включили свой мощный вот этот интеллект и стали думать, что же он говорит нам. ანუ ჩათეს ეს თავიანთი ძლიერი ინტელექტი და ფიქრი დაიწყეს, რას გვეუბნება უფალი. Вот, и Брахма там рассказывает историю, он говорит, сколько они не думали, они не могли понять. და როცა ბრაჰმა ამ ისტორიას ყვება, ის ამბობს, რომ დიდხანს ფიქრობდნენ და მაინც ვერ იგებდნენ უფალს, რისი თქმა უნდოდა. Вот, то есть они вот эти выслушали речь Господа и не могли толком понять даже, что он имеет в виду. უფალს უსმენდნენ და ვერც იგებდნენ, რას გულისხმობდა უფალი. То есть доволен он ими Господь или нет, шутит он с ними или нет, может он, что он хотел сказать. მაყოფილია მათით უფალი თუ არა, ეხუმრება თუ არა, რისი თქმა უნდა მას. Вот. И на самом деле, да, вот эти речи Господа, там, которые приведены, они на самом деле очень такие двухсмысленные. ესაა მართლაც ეს საუბრები უფლისა იქ რაც არის მოყვანილი ორაზროვანია ძალიან. Вот. То есть он предстал перед ними во всем своем величии, там описание, как он, ну, во всем своем великолепии, Вайкунтханат предстал перед ними. ვაიკუნთანათ ამ მთელი თავისი სიდიადით წარსდგა მათ წინაშე აღწერილია ეს მისი სიდიადი. Вот. И тут начинает у них изменяться. У меня зовут, что они начинают? Извиняться перед ними, Да, ისინი начинают просить прощения. მათ წინაშე ბოდიშის მოხდას. Вот. И так, если какую-то аналогию привести, допустим, там президент нашей страны вдруг перед нами начнет извиняться, что мы почувствуем? და ანალოგია რომ მოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი რომ ჩვენს წინაშე ბოდიშს იხდიდეს, რას ვიგრძნობთ? Вот, то есть они думают, и этот Кумары тоже думает, что, может, он смеется над нами, или издевается, или гневается, непонятно. და კუმარებიც ფიქრობენ, დაგვრჩინის, ბრაზობს, თუ რას აკეთებს ვერ გაგვიგია. Вот, типа, может, какой-то это такой завуалированный претензия к ним, типа, кто вы такие, чтобы моих слуг оскорблять. ან იქნებ პრეტენზიას გვეუბნება ასე შენიღბულად, ვინ ხართ თქვენ რომ ჩემს მსახურებს შეურაცხყოფას აყენებთ? Вот, или наоборот, доволен Господь нами. ან პირიქით იქნებ კამაყოფილია უფალი ჩვენით. Вот, поэтому
Ну, там просто Господь говорит, вы там браманы, мудрецы, пыль с ваших лотосных стоп, я всегда вам подчиняюсь, там, готов руку себе отрубить. რადგან უფალი ეუბნება თქვენ ბრაჰმანები ვართ, ბრაჰმანები ხართ და მზად ვარ ყოველთვის დაგემორჩილოთ. И в конце, что вы сказали в конце? Не расслышал. А, Ну, он там говорит, что готов даже себе руку отсечь, если... თქვენთვის მზად вар ხელიც კი მოვიჭრაო. Вот. И, ну, то есть они были в замешательстве, потому что с помощью логики, вот этой интеллектуальной, они не могли понять. И логика была бессильна. და ისინი გაოგნებულები იყვნენ, რადგან ლოგიკით ვერ იგებდნენ უფლის ამ სიტყვებს. უძლური იყო ლოგიკა ამ შემთხვევაში. Вот, и иначе говоря, там в этой истории Господь Брахма объясняет, что есть два способа познания этого мира. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ ისტორიაში უფალი ბრაჰმა ხსნის, რომ არსებობს ამ სამყაროს შეცნობის ორი მეთოდი. Вот. И один из них, который нам хорошо известен, это с помощью логики мы обычно этот мир постигаем. В школе нас этому учат. ერთ-ერთი მათგანი არის ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლოგიკის მეშვეობით შეცნობა ამ სამყაროში და სკოლაში ამას გვასწავლია. Вот. То есть там разные уравнения, теоремы, аксиомы, в общем, формула всякая. Это все логика. სხვადასხვა განტოლებებია და მაგალითები, თეორემები და ასე შემდეგ. Вот. Но с помощью вот этой с помощью логики или с помощью разума, ну, очень ограниченно можно постичь этот мир. თუმცა ლოგიკით და გონების საშუალებით ძალიან შეზღუდულად შეგვიძლია ამ სამყაროს შეცნობა. Вот. И по сути там переломный момент Брахма говорит, разум их отключился, когда они размышляли над словами Господа и поняли, что ничего понять не могут. და შემდეგ ბრაჰმა ხსნის, რომ მათი გონება გაითიშა, როდესაც ფიქრობდნენ უფლის სიტყვებზე და მიხვდნენ, რომ ვერაფრის გაგება ვერ შეეძლოთ. Вот. И в какой-то момент они просто пришли в восторг. და რაღაც მომენტში ისინი უბრალოდ აღფრთოვანებაში მოვიდნენ. Вот. И вот этот восторг, восторг и от преклонения, которое их охватил, восторг. Они поняли Господа, но на другом уровне. აღფრთოვანებით და კედის მუხრით, რაც ასე ვთქვათ, გაუჩნდათ იმ მომენტში უფალი გაიგეს მათ ოღონდ სხვა დონეზე. Да, то есть, по сути, там Брахма говорит, что йога Майя открыла им Господа. სხვა შემთხვევაში ბრაჰმა ამბობს, რომ იოგა მაიამ გაუხსნა უფალი მათ. Вот. И ну вот. И именно почему она приоткрыла, потому что у них возникло это чувство любви. То есть они превратились в преданных, в бхакт, из философов, из гьяни. და რატომ გაუხსნა, რადგან მათ სიყვარული გაუჩნდათ, ანუ ფაქტებად გადაიქცნენ გიანებიდან, ფილოსოფოსებიდან. Вот, то есть они вдруг дрожь как там пробежала по их телу, там глаза украсились слезами. И они поняли, что Господа невозможно понять умом. ტანზე ჟურვალტელმა დააყარათ თვალებიც, რომლებიც აეშვოთ, მიხვდნენ, რომ უფლის ესე შეუცნობელია უფალი, ესე ვერ გაიგებ ლოგიკით. Вот. И в этот момент как раз им открылись богатства Господа, как там Брахма описывает, которые были до этого им недоступны. და ამ მომენტში მათ გაიხსნათ უფლის სიმდიდრე, როგორც ბრაჰმა აღწერს, რომლებიც მანამდე მათთვის ხელმიუწვდომელი იყო. Вот. Там конкретно говорится, что с помощью именно своей внутренней энергии открыл он свое великолепие, თქვამია, რომ свои богатства.
მფალმა თავისი შინაგანი ენერგიით გაუხსნა მას თავისი სიდიადე და ქონება. Вот, и, ну, то есть, важный урок из этого, то, что единственный способ, с помощью которого можно познать Господа, это любовь. მნიშვნელოვანი გაკვეთილი აქედან არის ის, რომ თუ არის საშუალება უფლის შეცნობის რაიმე, ეს არის სიყვარული. И в Бхагавад-гите там 11 глава, вот вселенская форма, тоже когда Кришна показал им эту вселенскую форму, которая его полностью сбила с толку. ბაგავად გიტას მე-11 თავში კრიშნა აჩვენებს მაგალითად არჯუნას თავის სამყაროსეულ ფორმას, რომელიც ძალიან გააუგნა არჯუნა. Вот, и он тоже там говорит, что она не бхакти, то есть только с помощью бхакти можно меня понять. და ისიც ამბობს იქ, რომ ანანია ფაქტი, ან მხოლოდ ფაქტის საშუალებით შეგიძლიათ ჩემი გაგება. Вот, то есть логика или разум не работает в этом случае. ანუ ამ შემთხვევაში ლოგიკა ან გონება არ მუშაობს. Вот. Почему? Потому что Господь противоречив. რატომ? რადგან უფალი არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი. Вот. А разум работает в системе законов логики. გონება კი მუშაობს ლოგიკის სისტემის კანონებში. Аристотель сформулировал этот закон исключения третьего. არისტოტელემ მაგალითად ჩამოყალიბა ეს კანონი მესამის გამორიცხვის. То есть, если что-то одно как бы справедливо, что-то одно справедливо, то нечто что-то противоположное к этому же объекту, оно не может быть справедливым. თუ რაღაც სამართლიანია, მაშინ რაღაც სრულიად საპირისპირო ამ ობიექტის ვეღარ იქნება სამართლიანი. Вот. То есть, если кто-то сидит, то он не может в это же время и стоять, да? თუ ვინმე ზის, იმავე დროს იგივენაირად ვერ იდგება. Вот. Или как Вишапанишат говорится, он ходит и не ходит. ან როგორც შპანიშატშია ნათქვამი, თან დადის და თან არ დადის. Вот. Он далеко и близко одновременно. შორსაც არის და ახლოსა ერთდროულად. Вот. И, соответственно, это противоречие. Ну, в логике так не бывает. То есть мы не можем, кто-то не может быть одновременно и близко к нам, и одновременно далеко. და ლოგიკაში ეს წინააღმდეგობრივია, ვიღაც ვერ იქნება ერთდროულად ჩვენთან ახლოს და თან შორს. Вот. И когда речь идет о Кришне, то, соответственно, с помощью логики понять его невозможно, потому что там одни противоречия. და როდესაც საუბარი კრიშნაზე მიდის, ლოგიკით მას შეუძლებელია ის გაიგო, რადგან სულ წინააღმდეგობებია. Вот. И Кришна вмещает в себя все противоречия в нем гармонично уживаются. კრიშნა საკუთარ თავში ყველა წინააღმდეგობრივობას იტევს, თუმცა და ჰარმონიულად არის ეს წინააღმდეგობები მასში. Вот. Поэтому попытка проанализировать все, разложить по полочкам, вот, расклассифицировать, вот, это не поможет нам ამიტომაც понять. ყველაფრის ასე ვთქვათ თაროებზე შემოწყობა, გაგება, ეს არ დაგვეხმარება კრიშნას გასაგებად, კლასიფიცირებამ. Вот, тем более у него очень разные уровни противоречий. თანაც მას აქვს ძალიან სხვადასხვა დონეები წინააღმდეგობების. То есть на уровне вот Ишапанишат, то он там до уровня противоречия на уровне Брамана, да, то есть он ходит и не ходит, то есть он везде далеко и близко. Вот. Это уровень противоречий на уровне Брамана. მაგალითად შიშოპანიშატში მოცემული წინააღმდეგობები არის ბრაჰმანის დონის წინააღმდეგობები, თან შორს არის, თან ახლოს, თან დადის, თან არ დადის. Вот. Это сложно понять, и там персоналисты, они над этими их садхана заключается в том, что они над этими афоризмами ломают голову. Атмаси, ты есть то. და პერსონალისტები ცდილობენ ამის გაგებას,
მათი სათანა ის არის, რომ ამაზე იმტრობენ თავს შენის ხარ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. Вот. Например, игры Кришны в Вриндаване, там уровень противоречий еще выше, да. კრიშნას თამაშების ვრინდავანში იქ მაგალითად კიდევ უფრო დიდი წინააღმდეგობრივობებია. Вот. То есть там противоречие между Айшварией и Мадхурией. იქ არის წინააღმდეგობრივობა მათურიას და აიშვარიას შორის. То есть мы ну, читаем истории удивительные, да, о ливах Кришны. И вот как это, он вроде бы Господь, он все может, все знает, тут он чего-то не знает или чего-то боится. ჩვენ ვკითხულობთ ისტორიებს, რომ უფალმა ყველაფერი იცის თითქოს და ამ დროს რაღაც მომენტში არ იცის და თან ეშინია რაღაცის. Вот. Как он может, он же всемогущий Бог, как он чего-то может не мочь или чего-то не знать. ის ხომ პავლეს შემძლე ღმერთია, როგორ შეიძლება მან რაღაც ვერ შეძლოს ან არ იცოდეს. Вот. Да, третий уровень противоречия – это Господь Чайтанья. Еще сложнее понять его противоречия. მესამე დონე არის წინააღმდეგობრივობის არის უფალი ჩაიტანია. მისი წინააღმდეგობრივობის გაგება კიდევ უფრო რთულია. Вот. И там, ну, то есть он сам Господь, Господь Чайтанья – это сам Кришна. უფალი ჩაიტანია თავად კრიშნა. Вот. И он испытывает любовь, или даже не любовь, а разлуку в любви к самому себе. То есть он же играет роль Радхарани. და ის განიცდის სიყვარულის განშორებას საკუთარ თავთან მიმართებაში, ანუ ის რადჰარანის როლს თამაშობს და ასე აკეთებს. Вот, то есть как это логически объяснить? То есть он сам Бог и сам же как бы страдает от любви к себе. ანუ როგორ უნდა ახსნა ეს ლოგიკურად თვითონ ღმერთია და თვითონ იტანჯება საკუთარი თავის სიყვარულით. Вот, и, ну, то есть надо понять, что с помощью логики мы никогда не сможем понять бесконечного Господа. უნდა გავიგოთ, რომ ლოგიკის მეშვეობით ვერასდროს გავიგებთ უფალს. Вот, и, по сути, только с помощью любви его можно понять, с помощью любви. სინამდვილეში მხოლოდ სიყვარულის მეშვეობით შეიძლება მისი გაგება. Вот. Ну, начальным шагом к любви, к постижению Бога является вера. და საწყისი ნაბიჯი სიყვარულის ღმერთის შეცნობისა არის რწმენა. Вот. То есть он настолько велик, вмещает в себя все противоречия, к нему невозможно просто так приблизиться. Но если мы сможем поверить в него, вот, эта вера поможет нам приблизиться к нему. იმდანაც დიადია საკუთარ თავში ყველა წინააღმდეგობრიობას ჰარმონიულად მოიცავს, მაგრამ თუ ჩვენ რწმენა გვაქვს, ეს დაგვეხმარება მასთან მიახლოებაში და მის გაგებაში. Вот. То есть, по сути, вера должна привести нас к удивлению, к восторгу, к преклонению перед Господом. სიამოვნებაში რწმენამ უნდა მიგვიყვანოს გაოცებამდე, აღფრთოვანებამდე და ქედის მოხრამდე უფლის წინაშე. Вот. Тоже в 10 главе Бхагавад-гиты он описывает свое великолепие, вибхути, йогу описывает свое величие. Бхагавад-гитас მე-10 თავში აღწერს ვიბჰუტის თავის სიდიადის. Вот. Множество там описывает. Очень много там всего перечисляет, и потом говорит, что всего лишь это искорка моего великолепия. ძალიან ბევრ რამეს ჩამოთვლის და შემდეგ ამბობს, ეს უბრალოდ ნაბერწკალია ჩემი სიდიადისა. Вот. И там тоже много как бы таких вещей, о которых можно логикой не понять. იქაც ბევრი რამეა ისეთი რაღაცების რასაც ლოგიკით ვერ გაიგებ. Вот. Потому что, например, он там говорит, из пандавов я Арджуна.
И это он говорит Арджуне, который напротив него стоит. მაგალითად ამბობს პანდავებიდან მე არჯუნა ვარ და ეუბნება მას არჯუნას, რომელიც მის წინაშე დგას. Вот. Но суть в том, что все исходит из него, и чтобы понять вот это, нужно его полюбить. თუმცა არც იმაშია, რომ ყველაფერი მისგან გამომდინარეობს და რომ გავიგოთ ის უნდა შევიყვაროთ. Вот. А чтобы полюбить, нужно удивиться. და რომ შევიყვაროთ, უნდა გავუცდეთ. Вот. И это очень важное это положение нашей философии. Это Карнапур объясняет, что природа расы или природа любви, или основа любви, это восторг, удивление, которое должно нас охватить перед Богом. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ფილოსოფიაში, კავი კარნაპურ ახსნის, რომ ეს უნდა გაგვიჩნდეს უფლის მიმართ აღფრთოვანება ან გაუცება, რომ მასთან დაახლოება შევძლოთ. Вот. Это термин «адбхут», что означает изумление. ადფუთ არის ეს ტერმინი, რაც ნიშნავს გაუცებას. Вот там в этой же 11 главе тоже описывается это изумление Арджуны, и тоже это слово употребляется. Адбхут, удивление, изумление. მე-11 თავშიც არის ეს აღწერილი და გამოიყენება იგივე სიტყვა ადფუთ, გაუცება. Вот. И в сущности любовь, она начинается с этого, с восторга, восхищения, изумления, удивления. Способность, природа любви заключается в способности удивляться. და სინამდვილეში სიყვარული ამით იწყება იმუნარით, რომ გავუცდეთ, აღუბრთოვანდეთ და სიყვარული მდგომარეობს ზუსტად იმუნარში, რომ აღუბრთოვანდეთ და გავუცდეთ. Вот. Это на самом деле очень важный элемент. Любовь означает способность поражаться, восхищаться, удивляться. И до тех пор, пока это есть в сердце что-то такое, значит, есть надежда на то, что любовь, в конце концов, нас посетит. სიყვარული ნიშნავს ამას, აღუბრთოვანდეთ, გავუცდეთ და სანამ ეს გრძნობა ჩვენს გულში არის, ეს ნიშნავს, რომ სიყვარული ჩვენ გვაქვს, ან ჩვენთან მოვა. Вот. И в том числе, кстати, глядя даже на этот мир, в конце концов, если мы не теряем способность удивляться, восхищаться тому, что в мире происходит, то вот это тоже печально бывает. ამ სამყაროსაც რო ვუყურებთ, თუ კარგავთ იმუნარს, რომ გავუცდეთ, აღუბრთოვანდეთ იმით, რაც ამ სამყაროშია, ესეც ძალიან სამწუხაროა. Вот. То есть, еще раз, пока у нас есть способность восхищаться и удивляться, значит, у нас есть в сердце любовь. Она, в принципе, и так в сердце есть, и говорится, что любовь, она, Кришна Према, Нитья Ситха, Садхака, она всегда живет в сердце. და სინამდვილეში თუ გვაქვს სიყვარული, ეს გაუცება და აღფრთოვანების გრძნობა ჩვენს გულში ყოველთვის იქნება. То есть Нитья Ситха, Кришна Према, Садхака Гуная, Шаванади, Шудачита, Карайодай. То есть она пробуждается благодаря слушанию о Господе. ეს იგრძნობს სოფლის შესახებ მოსმენის მეშვეობით. Вот, и то есть мы смотрим на мир, который нас окружает. Просто на солнце, восходы, закаты. И если нас как бы не удивляет красота этого мира, вот, не восхищаемся мы, то значит мы немного стали циниками. თუ ჩვენ უყურებთ ამ სამყაროს მზის ამოსვლას, მზის ჩასვლას და თუ არ აღფრთოვანდებით ამით და არ გაუცებს ეს ყველაფერი, ესე იგი ცოტა ცინიკოსები გავხდით. Вот, то есть сердце высыхает. ანუ გული შრება. Вот, и даже обычная любовь или отношения между мужчиной и женщиной, она опять же живет до тех пор, пока человек способен удивляться другому. ჩვეულებრივ ურთიერთობაც კი კაცსა და ქალს შორის იქამდე ცხოვრობს, სანამ ადამიანს შეუძლია გაუცდეს ერთმანეთით. Кстати, именно поэтому в ведическом обществе, зная психологию, природу любви, что вот основа ее любовь, не рекомендовалось мужчине и женщине близко слишком жить, сходиться слишком близко.
ამიტომაც ვედურ საზოგადოებაში, რადგან ეს მოდათ რომ სიყვარულის საფუძველი იყო გაოცება, რეკომენდირებას არ აძლევდნენ კაცს და ქალს რომ ერთად ძალიან ახლოს ეცხოვრათ. Вот, то есть идея в этой рекомендации в том, чтобы процесс познания друг друга, он как бы мог растянуться на всю жизнь. და ეს რეკომენდაცია ვედების არის იმისთვის, რომ ერთმანეთის შეცნობის პროცესი მთელ ცხოვრებაზე გაიწელოს. Вот, то есть если поддерживать дистанцию определенную, а если дистанцию не поддерживать, то там как бы все быстро прошло. ანუ გარკვეულ დისტანციას ინარჩუნებ და დისტანციას თუ არ შეინარჩუნებ, ყველაფერი მალე გავა. Вот, и потом люди уже теряют способность уделяться другому человеку. შემდეგ Любовь уходит. ადამიანები კარგავენ უნარს გაუწვდნენ სხვა ადამიანით და სიყვარულიც მიდის. Вот, и хотя это материальная, да, любовь, но так или иначе, изначально это все равно духовная. Природа любви изначально духовная. რა თქმა უნდა, ეს მატერიალური სიყვარულია, მაგრამ სიყვარულის ბუნება ეს მაინც თავდაპირველად სულიერია. Вот, и именно Бхактивinoda Тхакур, он говорит, что даже материальная любовь имеет внутри духовный фундамент, вот, и как сказать, мы можем понять духовную любовь, мы можем понять природу своих отношений с Богом, если будем понимать, изучать материальные даже отношения. ფაქტობრივად თაკურა ამბობს, რომ მატერიალურ სიყვარულიც კი სინამდვილეში სულიერიდან მოდის და სულიერი სიყვარულის გაგება თუ გვინდა, ანუ მისი ბუნება სულიერია და სულიერი სიყვარულის გაგება შეგვიძლია იმით თუ მატერიალურ სიყვარულს შევისწავლით. Вот, то есть, в сущности, материальная любовь, она является искаженным отражением духовной любви. მატერიალური სიყვარული არის დამახინჯებული ან არეკლი სულიერი სიყვარულის. Вот, и он там пишет в Према Прадипе, что есть три вида расы любви. პრემა პრადიპაში წერს, რომ არის სამი სახის სიყვარული. Да, и вот в этой истории с кумарами там как раз вот это объясняется зарождение вот этой расы или любви, когда от сухого логического восприятия Бога они переходят на уровень расы. და კუმარების ამ ისტორიაში არის ზუსტად ეს სიყვარულის გაჩენა აღწერილი, როდესაც მშრალი ლოგიკური აღქმიდან გადადიან რასას დონეზე. Вот, и там вот этот термин йога-майя употребляется, что йога-майя раскрыла ему. ტერმინი იოგამაია მოყვანილი, რომ იოგამაიამ გახსნა ეს. Вот, йога-майя — это внутренняя энергия, мы знаем, что у нее три аспекта есть, да. იოგამაიას შინაგან ენერგიას ჩვენ ვიცით, რომ მას აქვს სამი ასპექტი. Вот. И вот духовная энергия, также мы слышали наверняка, вот эти три аспекта имеет самвид, сандини и хладини, шакти. ეს სამი ასპექტი არის სამვით, სანდინი და ჰლადინი შაქტი. Вот, сандини — это энергия, или сандини шакти — это как энергия духовного бытия, которой заведует Господь Баларама. Ну, то есть это то, на чем держится духовный мир и материальный мир тоже. სანდინი შაქტი არის ენერგია, რაზეც რითიც ცოცხლობს სულიერი სამყარო და მატერიალურიც, ყოფიერების Вот, то ენერგია. есть, да, то есть в материальном мире просто эти три аспекта, они трансформируются в три гуны материальной природы. მატერიალურ სამყაროში უბრალოდ ეს სამი ასპექტი მატერიალური ბუნების სამგუნოში ტრანსფორმირდება. Вот, и здесь в материальном мире отражением вот этой сандини, шахты духовной энергии является тамагуна. მატერიალურ სამყაროში კი ამ სანდინის სულიერი ენერგიის ანარკლი არის ტამაგუნა. Потому что она как бы с этим невежеством, его стабильностью, она составляет фундамент материального мира. ან რადგან ეს უმეცრება, ის მისი სტაბილურობით ადგენს მატერიალური სამყაროს ფუნდამენტს.
Вот. И этот, ну, Хладини Шакти — это олицетворение, да, мы знаем, Шримати Радхарани ее олицетворяет. Вот. ქალადენი И შაქტი განასახიერებს შრიმატი რადჰარანის. да, ее отражением в нашем мире является, конечно же, Раджагуна, которая, в принципе, людям здесь приносит наслаждение. და მისი ანარეკლი ამ სამყაროში არის რაჯაგუნა, რომელსაც ადამიანებთათვის მოაქვს სიამოვნება. Вот. Страсть. И, соответственно, сатва гуна, она, которая нам, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, что сатва гуна просветляет и дает знания, счастье и знания. კრიშნა ბჰაგავად-გიტაში ამბობს, რომ სატვაგუნა იძლევა გასხიუსნებას და ბედნიერებას. Вот. Соответственно, она является отражением самвик шакти. შესაბამისად, ის არის სამვით შაქტის ანარეკლი. Вот. Или йога майя в духовном мире. ან იოგამაია სულიერ სამყაროში. Ну и вот то, что природа материальной любви до какой-то степени отражает духовную любовь, вот, и мы можем понять что-то. და ის რომ მატერიალური სიყვარული რაღაც კუთხით აირეკლავს სულიერ სიყვარულს, ჩვენს შეგვიძლია რაღაცის გაგება. Вот. И он там говорит, что вот эти три вида расы есть, три вида проявления любви. Есть земная раса, ის ამბობს, რომ არის სამი სახის სიყვარულის გამოვლენა, სამი სახის რასა, არის მიწიერი раса. вот. И земная раса — это вот грубый материальный план, и в какие вкусы обычно на грубом плане, что приносит мясо. Это вот эти 6 вкусов пищи, да, мы знаем. და ეს არის Горький там, უხეში კუთხით, უხეში სფეროში რა მოაქვს, რას მოაქვს ბედნიერება, მაგალითად 6 სახის გემო ჩვენ ვიცით. вот там эти 6 вкусов, да, горький, кислый, соленый, сладкий, острый, вяжущий. მწარე, მჟავე, მარილიანი, ტკბილი. Вот, и затем говорит Мартин Бакур, что есть еще сваргия раса. Есть земная раса, есть сваргия раса или эмоциональная раса. И есть, наконец, вайкунха раса. ფაქტობრივად თაკურ ამბობს, რომ არის ასევე სვარგია რასა, ემოციონალური რასა და ბოლოს ვაიკუნთა რასა. Вот, и на самом деле все мы, каждый хочет испытывать вкус, расу. და სლამში ყველას თითოეულს სურს, რომ რასას გემო განიცადოს, იგრძნოს. Вот. И на земном плане, конечно же, ну, в основном все хотят сладкий вкус испытывать. Сладкие тортики, пирожные, მიწიერი კუთხით, რა печенье, თქმა უნდა. конфетки. მიწიერ დონეზე, რა თქმა უნდა, ყველა სურს ტკბილი გემოს განცდა, ტკბილი ტორტი, ორწყობილები, ნამცხრები. Вот. Но это очень такое поверхностное, конечно, удовольствие доставляет. თუმცა ეს Недолго. რა თქმა უნდა არის ძალიან ზედაპირული სიამოვნება, დიდხანს არ ყოფნის ეს სიამოვნება. Вот. То есть это грубая вот эта земная раса или материальная, она очень быстро как бы присыщает человека. ეს უხეში რასა მატერიალური ძალიან მარტივად ესე ვთქვათ, ეზრდება ადამიანს. Вот. И дальше он говорит, что есть эта сваргия раса, вот, или небесная, но она также доступна здесь тоже на земном плане. შემდეგ ამბობს, რომ არის სვარგია რასა, მაგრამ ეს მიწიერ სფეროშიც არის ხელმისაწვდომი. Вот. И это вкус эмоций. და ეს არის ემოციათა გემო. Вот. И вкус эмоций, он гораздо как бы более возвышенный, гораздо больше доставляет удовольствие и наслаждение, имеет большую глубину. То есть, когда эмоции доставляют радость, ну, ემოციების наслаждение. გემოს კი ბევრად მეტი სიყვარული აქვს და ბევრად დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს. Вот. То есть человек на эмоциональном плане, он ну, гораздо больше счастья способен испытывать, более глубокое счастье, чем вот грубый материальный вкус счастья, который он испытывает от грубого материального. ემოციური კუთხით ადამიანს ბევრად მეტი ბედნიერების განცდა შეუძლია ვიდრე უხეშ მატერიალურ, უხეშ ფიზიკურ донеზე. Вот. Но проблема в том, что вот этим объектом вот этой сваргия расы или эмоциональной расы, ну, мы пытаемся
проявлять ее в отношениях с материальными живыми существами, ну, то есть обусловленными живыми существами, и так или иначе она тоже имеет начало и конец. პრობლემა იმაშია უბრალოდ, რომ ეს ვარგი არ სასამომეცნიერო დონეზე ვცდილობთ, რომ ამ პირობებულ ცოცხალ არსებებთან მიმართებაში გამოვიყენოთ და ამიტომაც მას აქვს დასაწყისი და დასასრული. Вот. Но поскольку у души есть вот эта потребность, на самом деле она бесконечная потребность любить. ნამდვილში სულის მოთხოვნილება უყვარდეს არის усазрული. Как Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» он описывает потребность любви как волны, которые всегда расширяются. ეს სიყვარულის მოთხოვნილება ყოველთვის ფართოვდება. Вот. Соответственно, если мы эту потребность бесконечно пытаемся реализовать по отношению к конечному объекту человека, то ее невозможно так реализовать. შესაბამისად, თუ ამ უსასრულო მოთხოვნილებას რომ გვიყვარდეს სასრულ ობიექტზე ვცდილობთ რომ რეალიზება მოახდინოთ, ეს შეუძლებელია. Вот, то есть бесконечная потребность, она не может удовлетвориться на объекте, который имеет начало и конец. Да? რადგან უსასრულო მოთხოვნილება ვერ დაკმაყოფილება დება იმით, რასაც დასაწყისი და დასასრული აქვს. Вот. То есть даже какая бы самая бескорыстная любовь ни была в этом материальном мире, там, матери к ребенку, вот, или там юноши к девушке, рано или поздно, то есть, в конце концов, смерть придет. რამდენად ვონგაროც არ უნდა იყოს სიყვარული შვილის დედის შვილის მიმართ ან შეყვარებულთა მიმართ, ასე ადრე თუ გვიან მოვა სიკვდილი. Вот, поэтому Прабхупада говорит, что вот эта, как сказать, реализация потребности в любви, она возможна только на духовном уровне, полная реализация. ამიტომაც ფაქტობრივად თაკურა ამბობს, რომ სრული რეალიზაცია ამის მხოლოდ სულიერ დონეზეა შესაძლებელი. Вот, то есть, когда мы свою склонность любить бесконечную прилагаем Кришне, бесконечному тоже объекту. ამიტომაც ეს ჩვენი უსაზღვრო სიყვარულის მოთხოვნილება უსაზღვრო ობიექტს უნდა შევთავაზოთ. Вот, потому что он тоже вечен, он, как сказать, всесовершенный, и он способен отвечать взаимностью. რადგან ის არის მარადიული, ყველა სრულყოფილი და მას აქვს უნარი, რომ იგივეთი გვიპასუხოს. И вот эти аспекты бесконечности в Кришне, они как раз... Почему духовная любовь может длиться вечно? Потому что Кришна может бесконечно удивлять. ანუ რატომ შეიძლება სულიერი სიყვარული უსაზღვროდ გრძელდებოდეს, რადგან კრიშნას შეუძლია უსაზღვროდ გვაოცებდეს. Вот, как ему вначале пишет Нава Раса Дхамани, то есть у него всегда новый вкус. Почему? Потому что он каждый раз удивляет. ამიტომაც მას ყოველთვის ყოველ ჯერზე ახალი გემო აქვს, რადგან ყოველ ჯერზე გვაოცებს. Вот, и Кришна, вот, он единственный, кто этим занимается. Всегда его, как бы, способность удивлять. და კრიშნა ერთადერთია, Удивляет всех, в том числе и самого себя тоже удивляет. ვინც ვისაც აქვს უნარი მართლაც გაგაოცოს, აუწევს ყველას და საკუთარ თავსაც კი აუწევს. Вот иногда что-то во Вриндаване он делает, и потом сам удивляется. Надо же, как это я там Гавардхан поднял, надо же. ზოგჯერ ვრინდავანში რაღაცას აკეთებს და თვითონ ოცდება, როგორ ავწია მე გოვარდხანა. Вот. И эта природа удивления является основой расы, как мы уже говорили. და ეს გაოცების ბუნება არის, რასაც საფუძველი, როგორც უკვე ვთქვით. Вот. И суть в том, что Кришна, когда пытается объяснить свою природу, то есть мы сможем почувствовать чудо Кришны, если как бы перестанем, как бы, откажемся от своей скучной привычки к этому миру, относиться к этому миру скучно. ჩვენს შევიგრძნობთ ამ კრიშნას სასწაულებრივობას, თუ უარს ვეთქვით
ამ ჩვენს მოსაწყენ ბუნებაზე, რომ მოსყენილად უყურებდეთ ამ სამყაროს. Вот, то есть, если смотря вокруг, наблюдая этот мир, наблюдая людей преданных, мы удивляемся, поражаемся этому миру, если будем, то ну, поймем, что за ним стоит Кришна, что он прекрасен. Этот мир прекрасен, и значит, Кришна насколько еще более прекрасен. რადგან თუ ეს გაუცება გვექნება, თუნდაც ამ სამყაროსთან მიმართებაში ჩვენ გავიგებთ, რომ რა საოცარია ეს სამყარო, გავუცდებით და შემდეგ მესაც მივხვდებით, რომ კრიშნაც რამდენად საოცარია. Вот. Эта способность удивляться, кстати, Шрила Прабхупада об этом говорил. Он говорит, люди восхищаются каким-то художником, который нарисовал там розу, и думают, вау, как круто. Шрила Они, говорит, Праб- не удивляются тому, что Кришна создал живую розу, они ну, воспринимают это как должное. შლა პრაბჰუპადა ამბობდა ამის შესახებ, ხალხი გაუცდება ხოლმე, რომ მხატვარი დახატავს ვარდს, თუმცა იმით არ ჩვეულებრივ აღვქვამენ იმას, რომ უფალმა ცოცხალი ვარდი შექმნა. Вот, то есть люди по глупости ходят в картинные галереи и восхищаются, но не восхищаются тому, что делает изначальный художник, как говорит Прабхупада. როგორც პრაბჰუპადა ამბობს, ადამიანები მიდიან გალერეაზე სურათების ნახატების და გაუცდებიან ხოლმე, თუმცა იმით არ უცდებიან კრიშნა რას აკეთებს, თავდაპირველი ხელოვანი. Вот, и Кришна учит нас тому, чтобы мы в конце концов видели его везде. და კრიშნა გვასწავლის იმას, რომ საბოლოოდ ყველაფერში დავინახოთ ის. Вот, Шримад Бхагаватам этому учит тоже, он с этого, в принципе, начинается, Шримад Бхагаватам объясняет этот долгий путь постижения Бога. შრიმად ბჰაგავატამიც გვასწავლის იგივე ის ამით იწყება ხანგრძლივი გზით ღმერთის შეცნობის. Вот, долгий путь, который заканчивается, ну не заканчивается, а как бы приводит нас к 10-й песне, которая олицетворяет лицо или даже улыбку Кришны. ხანგრძლივ გზას, რომელსაც მივყავართ მეათე სიმღერამდე, რომელიც განასახიერებს კრიშნას სახის ამ ღიმილს. Вот, и первый шаг, с чего начинается Бхагаватам в том числе, что он учит нас, что мы пытаемся увидеть Бога или проявление Бога в этом мире. პირველი ნაბიჯი, რითიც ბჰაგავატამ მიწყება, ის არის, რომ ჩვენ ვცდილობთ ღმერთის გამოვლენა დავინახოთ ამ სამყაროში. Вот, и это вот ну, наша задача, то, чему нас Бхагаватам хочет или Кришна научить, а мы должны научиться. და ეს არის ჩვენი ვალი, რაც სურს, რომ ბჰაგავატამ მაგვასწავლოს. Вот, научиться чувствовать, понимать, что Бог проявляется здесь и сейчас, Он вообще присутствует в каждом мгновении моей жизни, в моем сердце, в каждом проявлении природы, во всем остальном, во всех остальных. რომ ვისწავლოთ იმის გააზრება, რომ ღმერთი ყოველ წამს არის ჩვენს ცხოვრებაში. Вот, потому что как я смогу дойти до Кришны в его личной вот этой форме, если я, ну, как бы с тоской, со скукой отношусь с пренебрежением к его проявлениям. რადგან კრიშნას მიმართ როგორ ვიქნები განწყობილი სიყვარულით თუ მის გამოვლენებას გულგრილად უყურებ. Вот, и то есть раса — это путь удивления. რას არის გაუცების გზა? Вот, и проблема обычно наша в том, что мы принимаем все как нечто само собой разумеющееся, как должное, и мир воспринимаем как должное, не удивляемся ничем. და ჩვენი პრობლემა იმაში რომ შეა უბრალოდ რომ აღვქვამთ ყველაფერზე, რომ ესეც უნდა იყოს სამყაროსაც იგივენაირად უყურებთ. Вот, а по сути, если мы не удивляемся ничему, то это, по сути, это неблагодарность. და თუ ჩვენ არაფრით არ გვაქვს, არ მოგდის ეს გაუცება, ეს ნიშნავს, რომ უმადურები ვართ. То есть мы неблагодарны тому, кто нас создал этот мир, вот светит солнце, есть воздух, вода, природа, очень все красиво. Вот, и მადურები ვართ мы, მის მიმართ, ვინც ეს სამყარო შექმნა მზიანათებს, წყალია, ყველაფერი ლამაზია. поэтому на самом деле, кстати, находиться, ну, часто преданные говорят, надо быть осознанным, быть в моменте, и вот находиться в этом состоянии нетрудно. ხშირად ამბობენ ერთგულები მომენტში უნდა იყო გაცნობიერებული და
ამ მდგომარეობაში ყოფნა რთული არ არის. Знаете почему? Потому что надо просто научиться быть благодарным и удивляться тому, что Кришна нам дает, посылает. იცით რატომ? რადგან უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ ვიყოთ მადლიერი და გავუცდეთ იმით, რასაც კრიშნა გვიგზავნის და გვაძლევს. Если взять наше утро, мы встаем рано утром, вот, и наша джапа мантру читать, и мы как бы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся, то, ну, как что-то обычное. მაგიტად ჩვენ როდესაც დილით ვდგებით, ვკითხულობთ თუნდაც ჯაპას ჩვენსას და ჩვეულებრივ ვაღვქვათ თითქოს ესეც უნდა იყოს. Вот, это беда, потому что на самом деле надо преисполниться благодарности, что Кришна Упада по своей беспричинной милости дал мне, такому вот неблагодарному, вот, тупому, глупому жителю Кали-юги, возможность как бы повторять Святое Имя, которое вообще, в принципе, не отлично от него. და ეს არის უბედურება, რადგან ვერ ვიაზრებთ, რამდენად საოცარია და მადლიერები უნდა ვიყოთ, რომ პრაბჰუპადამ ჩვენ კალიუგას მცხოვრებლებს მოგცა ეს საწმინდა სახელი, რომელიც კრიშნასგან საერთოდ არ განსხვავდება. Вот, или прийти на даршан божествам удивительным, Нитай Гаудама Чандре, и удивиться, ничего себе, сам Господь Чайтанья тут стоит, пришел, вот это да. დაშანზე, როდესაც მივდივართ აღთაებების უნდა გავუცდეთ, თვითონ უფალი ჩაიტანია მოვიდა და აქ დგას რა საოცარია. Вот, от своей грубости нашей вот, материальной мы не можем это делать. Но вот с кумарами это произошло. Они удивились, они просто восхитились, и вот эта трансформация, они стали преданными из гьяни, превратились в бхакти. ჩვენი უხეშობის გამო ეს არ შეგვიძლია, თუმცა კუმარებს ეს დაემართათ, ისინი გაუცნობენ და ამიტომაც მიიღეს ეს ფაქტი, გიანებიდან გადავიდნენ ფაქტიში. Вот, а если мы думаем, да, я уже все знаю, Бхагавад-гиту уже много раз читал, и Шримад Бхагаватам все знаю, как бы, ну да, типа, და თუ это тогда ვფიქრობთ, печально. მე უკვე ყველაფერი ვიცი, ბაგავად-გიტაც ბევრჯერ წავიკითხე, შრიმად ბაგავატმა იმის ვიცი, ეს ძალიან სამწუხაროა. Вот, способ познать Бога — это удивиться и заплакать. от ღმერთის этого. შეცნობის გზა არის გაუცდით და ვიტიროთ. Вот. Ну или хотя бы задумываться тем, что же мне-то я не плачу. ან უბრალოდ დავფიქრდეთ მაინც რატომ არ ვტირი. Удивиться хотя бы этому, вот, и как бы, как сказать, раскаяться в том, что я вот не плачу, оказывается. ეს მაინც გამიკვირდეს და მოვინანიო, რომ მე არ ვტირი. Вот, преисполниться благодарностью к Шриле Прабхупаде, არ ვუსვოთ который дал нам მადლიერებით все. შლა პრაბჰუპადას მიმართ, რომელმაც მოგცა ეს ყველაფერი. Вот, поэтому именно вот это препятствие, самое главное, материального сознания, вот эта грубость, тупость, деревянность, это препятствие для любви. ამიტომაც ეს სიუხეშე მატერიალური სამყაროსი ჩვენი უხეშობა არის ზუსტად დაბრკოლება სიყვარულთან მიმართებაში. Вот, поэтому, ну, нам надо учиться, учиться удивляться, учиться восхищаться, учиться быть благодарным, вот, и каждое мгновение своей жизни пытаться, ну, проявлять эти качества. И это вот садхана тоже. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გავუცდეთ, აღუბრთოვანეთ, ვიყოთ მადლიერი ჩვენი ცხოვრების ყოველ წამს და ეს არის ასევე სათანა. Вот, ну, да, уже все, пора заканчивать, что-то затягиваю. Ну, вот, под конец единственное скажу, что да, гьяна или понимание, логика — это не то, что она вообще не нужна. То есть наш духовный путь, в принципе, он с этого начинается. ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ გიანა ან ლოგიკა არა თუ ეს არ არის, რომ საჭირო არ არის, ჩვენი სულიერი გზა ამით იწყება. Вот, это, то есть, хорошо, мы должны понимать, различать, что хорошо, что приносит благо, да, что благоприятно, что неблагоприятно. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ განვასხვაოთ რა არის სასიკეთო, რა არ არის სასიკეთო, რა არის სიკეთე, რა არის ცუდი.
Вот, это уровень садана бхакти, с которого начинаем, вайди садана бхакти, с которого начинается наш путь. ეს ვაიდის ათანა ფაქტია, რომელთაც იწყება ჩვენი გზა. Вот. Но мы не должны на нем, как сказать, застрять. მაგრამ არ უნდა გავუჭედოთ მას. Вот. Ну вот, да, наверное, все для этого, если нет вопросов, то можно на этом закончить. Я так чуть затянул. ალბათ სულ ეს არის, თუ შეკითხვები არ არის, შეიძლება ამაზე გავჩერდეთ, რადგან გაიწელა ძალიან ლექცია. Харе Кришна. Спасибо большое, говорит Хари Прабху. Я Да, просто Харе Кришна. я вспомнил насчет удивления. Гурудев Дашамла Татвы приводил, ну, в лекции приводил пример. Рупа Госвами вроде цитирует одного поэта, который приводит историю, что вот Нанда Махараджа однажды вышел из дома и спрашивал, где Кришна. Его, ну, одни говорили, что Кришна там, другие говорили, что он там, а его не был дома. И в какой-то момент, ну, Нанда Махараджа уже не знал, кому поверить, но в какой-то момент Кришна сам вышел из дома и говорит: папа, я здесь. И в этот момент Нанда Махараджа очень удивился. И вот этот поэт говорит, что, ну, и пусть вот это удивление, который почувствовал Нанда Махараджа, защитит нас от всего. И Гурудев говорит, что это очень важно, потому что именно это чувство удивления и восторга защищает нас от гордости, от зависти, от От жадности. Майи, да, от Да, Майи да. защищает. И пока у нас есть вот это удивление и чувство восторга, у нас не появится вот эта гордость, что я все знаю и ну все понятно, в принципе, если есть у нас это чувство удивления. И если задуматься, как вы говорите, правда, ну, как можно подумать на самом деле, что, например, я знаю Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, если там, ну, бесконечная глубина в каждом стихе, да, и если просто удивляться этому, ну, никогда нас не покидает, если удивление. И тогда вот мы дойдем до цели, потому что вот это именно защита от гордости, от всего остального. И спасибо вам большое, что... Да, и от оскорблений тоже защита, потому что если мы начнем также удивляться преданным, которые рядом с нами окружают нас, и восхищаться ими, и думать, ничего себе, вот он тоже, оказывается, преданный, вот, возможно, даже он чистый преданный. Ага. Да. Вот, я же не знаю. И это тоже будет защита от оскорбления, от аппарата. Вот, очень важно. Спасибо вам большое, что затронули такую важную тему. Да, опять, конечно, дорогие преданные, спасибо тоже всем Hare большое. Krishna, Hare Krishna. Can I ask a question? შეიძლება ლუკრატი დავსვათ Лука хочет შეკითხვა. задать вопрос, если можно. Да, конечно, если პატარა время. შეკითხვა არის, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. Это маленький вопрос, но ანუ все равно интересно. ესე იგი, Bhagavad-gita-ში კრიშნა ამბობს, ეუბნება არჯუნას, რომ მე ვარო პანდავებიდან არჯუნა. თქვენც ახსენეთ ეს გირით Hare Prabhu თქვენს ლექციაში და ანუ არჯუნა ხო ერთგული არის, ანუ ჯივა არის რა, ასე რომ ვთქვათ, ჭალებში შეიძლება ამაღლებული ჯივა არის, მაგრამ მაინც. და როდესაც კრიშნა ამბობს, რომ მე ვარ არჯუნაო, ამაში რას გულისხმობს? ანუ უბრალოდ რახან არჯუნა მაგარია, მაგიტომ ამბობს, რომ აი მეც მაგარი ვარო თუ ზოგადად კრიშნა არის ხოლმე ზოგჯერ არჯუნა თავად. ანუ ეგ მაინტერესებს. მადლობა. Вот вы тоже упомянули в лекции, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я Арджуна. И что имеет в виду Кришна? Арджуна же джива или предан, а Кришна Господь. Он имеет в виду, что например, он сильный как Арджуна, или иногда он принимает
сам форму Арджуны, и сам становится Арджуной. Ну да, это вопрос такой. э, На него по-разному можно ответить. Но, ну, во-первых, принцип описания вибхути, он какой? Нужно сначала понять, да, татву. А принцип описания вибхути, который Кришна там рассказывает, это то, что из какого-то ряда каких-то вещей или личностей выбирается один самый один объект, который наиболее ярко проявляет вот это качество все. Ну, ვიფუტიში Вот. არის ისე, რომ სხვადასხვა საგნების ან პიროვნებებს შორის ამოირჩევა ერთი, რომელიც ყველაზე ნათლად ავლენს რაიმე თვისებას. Вот. То есть из всех источников света Солнце самый этот, яркий представитель этого источника света. მაგალითად, სინათლის წყაროებს შორის მზე ყველაზე ნათელი წარმომადგენელი ამ სინათლის წყაროს. Вот. А из пандавов он же говорит не просто я это ты, он им говорит из пандавов я Арджуна. და პანდავებიდან არ ამბობს, რომ მე შენ ვარ, ის ამბობს პანდავებიდან მე ვარ არჯუნა. Вот. То есть из пандавов лучший из пандавов это Арджуна. საუკეთესო პანდავთა შორის ის არის არჯუნა. Вот. Потому что ну, у Арджуны с Кришной самые близкие отношения. მაგრამ რადგან არჯუნას კრიშნასთან მიმართებაში ყველაზე ახლო ურთიერთობა აქვს. Вот, поэтому он так сказал. Это есть история, как однажды этот Рукмини, по-моему, Кришну спрашивал, почему ты из всех пандавов больше всего любишь Арджуну? და ერთხელ რუკმინიმ კითხა კრიშნას პანდავებს შორის ყველაზე მეტად არჯუნა რატომ გიყვარს? Говорит, Махарадж Юдхишthира, вот какой вот удивительный, замечательный, такой праведный. მაჰარიჯა იუდhishthira ხომ ასეთი საოცარია, კეთილშობილი. И там же он самый старший. თანაც ყველაზე უფროსი. Вот, Кришна ответил очень просто. Он говорит, ну, потому что когда что-то говорит Юдхишthире, он еще подумает, как бы делать или не делать. А Арджуна делает сразу, говорит, то, что говорит. კრიშნამ უთხრა, რადგან როცა იუდhishthirას ამას უუბნები, ჯერ უფიქრდება, გავაკეთოს თუ არა და არჯუნა მაშინ მივაკეთებს. То есть он готов, он чувствует сердце друг Кришны и знает, что Кришна хочет и делает то, что Кришна хочет. ის გრძნობს კრიშნას გულს, ესმის რას სურს კრიშნას და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. Вот. Поэтому вот он так выделил из пандавов именно Арджуну. ამიტომაც გამოყო პანდავთა შორის ზუსტად არჯუნა. Вот. Но другой аспект, да, эзотерический еще можно затронуть, то, что это опять же история там будет с этим, как его звали, Ратимушина, Бобрук, да, внук Кришны, внук Арджуны, который хотел сражаться на стороне проигравших, а у него было там благословение со стрелой, которое... Помните эту историю? Да. Был, как это... Бобрук его звали, по-моему. Да. Пабрик, да? Ну, Бобрик, да. Ну, то есть суть этой истории, если коротко вот ответить Луке, что в конце, после битвы на Курукшетре, там у них была дискуссия, кто больше всех был причиной победы. И Кришна говорит, давайте сходим вот к этому Бобруку. Он, говорит, все видел, у него как бы, как бы наблюдательный пункт был на дереве, и он смотрел на все происходящее. როცა მორჩა ომი, თქვას რომ მოდი ბაბრუქს ვკითხოთ ის ხეზე ზის და იყურება ყველაფერს ადევნება თვალს და მოდი ვნახოთ იმანიცის სინამდვილეში ვის გამო მოვიგეთ კურუქშეტრას ბრძოლაში. Вот. И когда они там спорили, Арджуна говорит, ну я больше всех убил, там, Хима и так далее. Они пришли, спросили у этого Бобрука, Кришна говорит, ну скажи нам, кто как бы, всех, кто
ყველა Да, ამბობდა всех მე убил. მოვკალი, ყველა IP მოვკალი და ამ შემდეგ და კრიშნამ წამოდი მას ვკითხო თუ და ვკითხეს მას. Вот. Он так улыбнулся, говорит, не знаю, говорит, кто из вас, но я видел вот, как на поле битвы там чакра летала, и что Кришна всех убивал, что Кришна всех убил. და Бабрик. ბაბრიკმა თქვა რომ არ ვიცი ვინ მოკლა არ ვიცი თქვენ რა საკეთებდით, მაგრამ მე იმას ვხედავდით რომ მარტო რომ ჩაკრა დაფრინავდა კურუშეტრაზე და ყველაფერს ანადგურებდა და რა საოცარია ის. То есть в этом таком эзотерическом смысле, да, Арджуна — это инструмент в руках Кришны и, по сути, не отличен от Кришны тоже. ეზოთერული კუთხით არჯუნა კრიშნას ინსტრუმენტია და არ განსხვავდება კრიშნასგან. Вот, ну как-то так, Харе Кришна. Надеюсь, ответил. ასე ჰარე კრიშნა იმედი მაქვს უპასუხე. დიახ, მადლობა. Да, спасибо. Харе Кришна. Можно вопрос, Да. Гири Сарипров? Да, Бхактивин такой. Харе Кришна, мои Мои поклоны. поклоны, да, спасибо за интересную лекцию. Да, у меня два вопроса, да. Вот один, вот когда вы начали лекцию, да, вы упомянули, что вот Дантавакра и Шишупала, да, они как бы на самом деле Шрила Прабхупада в комментарии, по-моему, об этом говорит, что они сопутствовали как бы игре Господа, да, не то, что... Да. Да, это один момент. И еще мы слышали очень много раз от Шрилы Прабхупады, что Кришна, да, приходит в этот мир, чтобы защитить преданных и убивать демонов. Также, да. И вот мне бы хотелось узнать вашу точку зрения насчет этих двух заявлений, так как вот если как бы все демоны, да, которые так или иначе участвуют в играх Кришны, да, они на самом деле являются преданными, да, тогда какова смысл вот этого заявления, что говорится, что Кришна, да, приходит в этот мир, чтобы убивать демонов. Если он обыкновенных демонов тоже убивает, тогда все равно же они же это как бы участвуют, да, в играх Кришны, да, потому что все происходящее в этом материальном мире, где Кришна участвует, это же игры Кришны, да, мы знаем в то же самое время. Харе Кришна. И второй вопрос сразу же я задам. Вы сказали, что вот Юдхиштхира задал вопрос, и можете напомнить, какой вопрос он задавал? Харе Кришна. ფაქტობრივად პროფესორს აქვს შეკითხვა. პირველი ის რომ კრიშნა ამბობს რომ მე აქ მოვდივარ იმისთვის რომ ერთგულები დავიცვა და დემონები გავანადგურო, თუმცა თუ ყველა დემონი ერთგულია კრიშნაზე, როგორც ჯაი და ვიჯაი, მაშინ რა აზრი აქვს ამ გამონათქვამს და თუ კრიშნა სხვა დემონებსაც კლავს, რომლებიც ერთგულები არ არიან, ისინი ხომ ლილებში მაინც იღებენ მონაწილეობას კრიშნას კარტობებში, თუ კრიშნა მათ კლავს. და მეორე შეკითხვა იუდჰიშთირამ თქვა რაღაც და ვერ გავიგე, ეს იქნებ შემახსენოთ რა თქვა იუდჰიშთირამ. შეკითხვა დასვა იუდჰიშთირამ და რა შეკითხვა დასვა? ეს შეკითხვა დასვა და რა შეკითხვა დასვა? Про Юдхиштхиру ეს хотел შეკითხვა არა, რა შეკითხვა уточнить. დასვა, იმიტომ რომ გირითარი პრაფუმ თქვა რა თავის ლექსის დასაწყისში, რომ იუდჰიშთირამო შეკითხვა დასვაო, ბრაჰმანებმა დაწყევლესო რა ნარადა პასუხობსო იუდჰიშთირას შეკითხვასო და აი რა შეკითხვა დასვა, ეგ მინდოდა რომ გაეხსენებინა ბოდიში. აჰა, კი ბატონო, მადლობა. То есть про Юдхиштхиру вопрос имеется в виду, какой вопрос он задал Нараде Муни в этой главе? Я правильно понял? Да, вы сказали об этом, что это Нарада отвечает вопрос Юдхиштхире, да? Ну да. А вопрос он задал, ну, первый вопрос был в начале первой главы, там, эта история, типа, как может быть, как они вошли в тело Господа, ну, когда он был свят. А второй вопрос сейчас он вот задаст, что, типа, как могли пасть преданные спутники Господа Свайкунхи. То есть, ну, то есть это вот он, следующий текст будет, он спрашивает будет об этом. Как это
случилась, ну, история падения вот этих. პირველი შეკითხვა იუთიშთირას ის იყო, რომ შიშუპალა რომ შევიდა რა ქვია კრიშნას სხეულში, რანაირად მოხდა, რომ დემონი მასში შევიდა და რაზეც პასუხობს შემდეგ ნარადა მუნი ამ ყველაფერს. და მეორე შეკითხვა იქნება შემდეგ ლექსში, ჯაი და ვიჯაი როგორ მოხდა, რომ დაეცნენ ვაიკუნთადან. А второй, ну, вернее, первый вопрос про демонов и праведников, он приходит там защитить праведников и уничтожить демонов. Вот, ну, есть демоны, которые, ну, реально демоны, демонические природы. Здесь же в этом мире есть демоны и божественные натуры, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, в 16 главе. Вот. А есть те демоны, которые играют роль действительно. Вот. И, соответственно, демоны, которые, ну, реально демоны, они просто получают безличное освобождение, как Ачарья объясняет. То есть, когда Кришна их убивает, они просто, ну, получают освобождение. А спутники Господа, они возвращаются как бы в свое изначальное положение, как вот в случае с Джай и Виджай, например. Вот, то есть как бы два вида демонов. Я бы вот так объяснил этот вопрос. Вот, поэтому... И еще один аспект этого понимания, то, что даже те преданные, которые играют роль демонов, в любом случае Кришна, ну, он, как сказать, исполняет свою дхарму, чтобы другие, ну, как бы обычные же вещества видели вот то, что Господь свои обязанности, свою дхарму исполняет, свое слово, что Он убивает демонов, защищает праведников. Вот, что Он, ну, как бы держит слово, скажем так. Поэтому даже своих преданных, которые играют роль демонов, да, Он убивает. И, ну, в принципе, это его лила, да, он получает тоже от этого определенное, удовлетворяет свое желание сражаться. Вот. И в то же время показывает, что держит свое слово и защищает тоже праведника от этих демонов. მოკლედ რომ ვთქვათ, პასუხის არის ის, რომ არსებობენ დემონები, რომლებიც კრიშნას გართობებიდან არიან და დემონის როლს ასრულებენ და დემონები, რომლებიც მართლა დემონები არიან, ამ სამყაროში ხომ არიან დემონური პიროვნებები, რომლებიც ერთგულებს აწუხებენ, როგორც კრიშნა საუბრობს ბჰაგავად-გიტას მე-16 თავში ღვთაებრივ და დემონურ ბუნებაზე, ამიტომაც კრიშნა მათაც კლავს და თუნდაც კრიშნა კლავდეს, ასე ვთქვათ, იმ დემონებს, რომლებიც თამაშობენ დემონების როლს, მაგრამ სამში კრიშნას ერთგულები არიან, მაინც დაცვა სჭირდებათ ერთგულებს, რადგან ამ სამყაროში მაინც აწუხებენ ხალხს, ხომ ეს დემონები და შესაბამისად კრიშნა კლავს დემონებს და იცავს ერთგულებს, რომ ხალხს ესმოდეს, რომ ამ დემონებისგან თამაშობს როლს თუ ნამდვილი დემონია, დაიცავს კრიშნა. Вот. Харе Кришна. Как Гиридхари говорится. Прабху. Спасибо Да-да. за лекцию. Я как поняла вопрос Бхактивинода Прабху, что какой смысл, да, сюда привлекать демонов, а потом самому же убивать их. Это, ну вот вы ответили, может, просто можно было бы... мне Смысл кажется, добавить- какой? Нет, добавить смысл какой об тот, этом? Не, Говорите, что имею в говорите. виду, в любом случае есть карма, все равно должны быть такие личности, но заодно уже Господь, видимо, посылает таких личностей, с которыми Он и свое желание исполнит. И в то же время, наверное, вот если брать Джаю Виджаю, то их желание еще больше удовлетворить Господа, тоже исполнится вот в такой форме, придут как демоны. И несколько аспектов сразу как бы исполняется. И в то же время те личности, которые через этих демонов должны увидеть какие-то страдания, проблемы, они тоже через это видят, и поэтому никакого противоречия не происходит, в принципе. Да, это одновременно и урок всем, да, другим живым существам, что не надо культивировать демоническую природу. Вот. Потому что в любом случае есть демоны, которые не являются спутниками Господа, которых Он убивает. Например, Врикасура. Ну, демон был, как бы Кришна его убил.
ну, не лично, ну, так сказать, хитростью, вот, но он не был спутником Господа. Аре Кришна, огромное вам спасибо. Хотелось, да, вот услышать насчет примера, и вы сразу же упомянули, да. Если преданные не будут карать меня, можно третий вопрос я задам? Да, если Вот разрешаете, пожалуйста. очень интересно вы размышляли насчет как бы логики и говорили, что вот логика, да, как бы действующий под системой разума и так далее, да. Это все очень хорошо, и это очень хорошо и принимается это все. Просто у меня, когда я слушал, да, вот такое возникло внутри, что любовь же тоже имеет свою логику, да, и когда мы разум тоже разум, да, духовный разум же как бы на основании духовной логики, да, действует все равно же, как вы думаете? Харе Кришна. Харе Кришна, Владимир Такур, у вас вопросы всегда такие серьезные. Ну, а, любовь имеет свою логику, которая алогична, полностью противоположна материальной логике. И как Джива Госвами пишет, путь любви подобен пути змеи, то есть извилистый путь, он не прямой, не прямолинейный, что то если так, то так. Вот, то есть если там Радха сердится на Кришну и не хочет его видеть, это не значит, что она на самом деле так чувствует. Ну, то есть логика обычная так как бы мыслит. А если она его отвергает, то все, значит, разлюбила. Если она злится на него. Вот, но там же другая логика. Вот. Или, например, есть такое произведение Вишваната Чакраварти Такура «Према Сампут». Там очень интересная лила описывается. Но короткая, вот, несложная, в принципе, но там Кришна решил вот эту, как бы, проявить вот эту любовь, которую раб к нему испытывает, и через нее же он пришел в облике, в женском облике, вот, и там началось диалог, вопросы, вот, что с тобой, почему ты такая грустная, Радха стала спрашивать эту Апса, полубогиня, она приняла облик Кришна полубогини. И, вот. И он просто стал как бы говорить, что как можно любить такого Кришну, он вот такой, он бросил там вас, и там, и так, и так. И она просто отвечая, объясняет логику любви, что такое вот любовь такая настоящая. Вот, там, ну, это такая тонкая вещь, лучше почитать, поэтому я не буду сейчас рассказывать ее. Как бы так ответил Бхактивinoda Прабhu на ваш вопрос, что логика есть, она другая просто. Харе Кришна. Огромное вам спасибо. Спасибо вам тоже, Харе Кришна. Ну все, да, тогда. Спасибо всем большое. Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шила Джай, Прабхупада ки джай, Джай, Гаура Примана. Хари Бол. Гиридхари Прабhu ки Джай. Шила Прабхупада ки джай. Джай. Спасибо всем. Джай, Прабхупада. Спасибо большое. Харе Гиридхари Кришна. Прабhu.